there are similarities and there are some differences. So this presentation is about American Heart Association 2020 update. This was the last update, after which probably in 2025 or 2026 next update will come, but till now this 2020 update is the latest update, and ja amra ekhane bolbo that will be in accordance with the American Heart Association guideline for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. There are 3 কোর্সেস, এই কিছু কোর্স হয়, একটা বিএলএস কোর্স, একটা এসিএলএস কোর্স। সেগুলো তোরা বাইরে থেকে কোনো সেমিনার হিসাবেও করতে পারিস, তাতে একটা আলাদা করে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যেটা তোদের ইয়েতে লাগবে, দিয়েছে, 2 বছর করে ভ্যালিড থাকে। তো these guidelines that contain recommendations from pediatric basic and advanced life support, but it excludes the newborn period because newborn period the life support has been covered in your newborn resuscitation program class. তো আমরা এনআরপিটাকে এখানে বাদ দিয়ে বাকি সব কিছু আলোচনা করব। In any emergency condition there are 3 assessment. One is called primary assessment, one is called secondary assessment, and another is called tertiary assessment. So what at first we will discuss how will you proceed, then we will come to the flow charts. তাহলে প্রথমে we will have to discuss the primary assessment of a patient in an emergency situation. First of all, you have to do a general survey or general assessment. You have to look for the critically ill or injured child. First task is to quick survey of the scene itself. মানে যে অবস্থায় বাচ্চাটাকে এমার্জেন্সি কন্ডিশনে পেয়েছিস তার আশেপাশে কি আছে, কি কারণে হতে পারে, সেটা জাস্ট একটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা কুইক সার্ভে। ইজ দেয়ার এনি ইমিনেন্ট ডেঞ্জার, মানে কোনো কিছু ইলেকট্রিকিউশনের কোনো প্রবলেম আছে কিনা, কোনো ফায়ারের প্রবাবিলিটি আছে কিনা, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু এনশিওর। ইফ সো দেন ক্যান দ্য চাইল্ড বি সেফলি located for a assessment and treatment to another place or not. যদি ওগুলো কিছু থাকে তাহলে বাচ্চাটাকে সরিয়ে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। And can the child be safely moved with the appropriate precautions like cervical spine protection? কি এটা জিনিসটা এটা পরে আসছি। Now coming to the assessment. First you have to perform a rapid visual survey of the patient, and that only takes a few seconds, and that includes এই 3টে পয়েন্ট মনে রাখবি। ফার্স্ট, জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য কালার, টোন, অ্যালার্টনেস অ্যান্ড রেসপন্সিভনেস। সেকেন্ড, দ্য অ্যাডুকেসি অফ ব্রিদিং, whether the patient is having gasping type of breathing or normal respiration or acidotic breathing, and whether the circulation is adequate, like there is cyanosis, pallor or mottling. Mottling মানে কি বলতো জানিস তো? What is mottling? হ্যাঁ, অনেকটা কোনটা, কিউটিস মার্মোরেটাস। তোরা ইয়েতে পেয়েছিস, কিসে পেয়েছিস? ফরেন্সিকে পেয়েছিস কিউটিস মার্মোরেটাস। কামিং টু দ্য প্রাইমারি অ্যাসেসমেন্ট, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ডিটারমাইন, আফটার ডুইং দ্যাট জেনারেল অ্যাসেসমেন্ট, উইদিন সেকেন্ডস ইউ হ্যাভ টু ডিটারমাইন whether the child do require CPR or not, cardiopulmonary resuscitation is required or not. যদি রিকোয়ার্ড হয় তাহলে কি চার্ট আসবে সেটা পরে আসছি। আমরা প্রথমে যেটা বলছি যে ধরে নিলাম চাইল্ডের সিপিআর লাগবে না, তাহলে আমরা কিভাবে প্রসিড করব। ফার্স্ট, ডিটারমাইন দ্যাট দ্য চাইল্ড ডু নট রিকোয়ার সিপিআর। বোথ দ্য আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড দ্য প্যালস goes like this. First you have to maintain the airway, breathing, circulation, disability and exposure. এইভাবে ABCDE এইভাবে প্রসিড করতে হবে। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সি দ্য এয়ারওয়ে, দেন ব্রিদিং, দেন সার্কুলেশন, দেন ডিসেবিলিটি, দেন এক্সপোজার। কি কি এগুলো ওয়ান বাই ওয়ান আসছি। The goal of the primary assessment is to obtain a focused and system-based assessment of the child injuries and abnormalities so that the resuscitative efforts can be targeted to those areas. First of all, airway and breathing. প্রথমে যেহেতু আমরা এখানে ABCDE এই ওয়েতে প্রসিড করছি, ফার্স্ট উই হ্যাভ টু সি দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য রেসপিরেটরি ফেলিওর। ইজ দ্য চাইল্ড ইজ গোয়িং টু be a patient who need ventilation or oxygenation is sufficient. You have to determine that. If there is evidence of obstruction, the provider should start with a repositioning and head tilt chin lift maneuver.
First of all, when you are suspecting an obstruction in the airway, the child or the patient should be positioned little bit hyper extended. But if there is cervical spine injury, then that cervical spine injury, if you do hyperextension, then that cause injury to the কি আছে ওখানে ভার্টিব্রা আছে কি আছে স্পাইনাল কর্ড অর বেস অফ দ্য ব্রেন সো এখানে আমরা দুটো ম্যানুভার করি টু ওপেন দ্য এয়ারওয়ে দ্য প্রসিডিউর ওয়ান ইজ কল্ড হেড টিল্ট চিন লিফট ম্যানুভার ইফ দ্য সার্ভাইকাল স্পাইন ইনজুরি ইজ অ্যান্টিসিপেটেড দেন জ থার্স্ট ম্যানুভার কি ম্যানুভারটা সেটা আমি পরে আসছি দেখাচ্ছি দিস ইজ দ্য ওপেনিং অফ দ্য এয়ারওয়ে উইথ দ্য হেড টিল্ট চিন লিফট ম্যানুভার দেখ এই হাতটা দিয়ে হেডটাকে এই দিকে নামাচ্ছে আর এই হাতটাকে দিয়ে চিনটাকে লিফট করছে টু মেক দ্য চাইল্ড লিটল বিট হাইপার এক্সটেন্ডেড নেক এটাই আমরা নিউবর্নে কিভাবে করেছিলাম একটা শোল্ডার রোল্ড কোথায় দিয়েছিলাম শোল্ডারে টু মেক দ্য চাইল্ড লিটল বিট হাইপার এক্সটেন্ডেড মেক দ্য স্নিফিং পজিশন একটু হাইপার এক্সটেনশন হলে কি হয় এই এয়ারওয়েটা ওপেন হয় আমরা এখানে এয়ারওয়ে পয়েন্টে আছি সো দিস ইজ দ্য হেড টিল্ট চিন লিফট ম্যানুভার নাও সি দিস ইজ দ্য জ থার্স্ট ম্যানুভার if you are suspecting cervical spine injury then the hyper extension of the neck should not be done তখন কি করা হয় জ থার্স্ট মানে এই হাত দিয়ে এই জটাকে উপরের দিকে তোলার মতো এই যে যেদিকে ইন্ডিকেশন আছে ইট ইজ কল্ড জ থার্স্ট ম্যানুভার ইনফ্যান্টে বা চাইল্ডে জটা সামনের দিকে এলে কি হবে ফ্যারিংসের স্পেসটা একটু বাড়বে জাস্ট নেকটা কিন্তু আমরা এখানে কোনো মুভ করছি না so in suspected cervical spine injury we have to do jaw thrust maneuver otherwise head tilt chin lift now if the airway is compromised then we have to do intubation there are certain indications of intubation first of all if you are suspecting that the child or the patient is unable to make the airway patent for a long time due to some neurological compromise or due to convulsion or traumatic brain injury or if you are suspecting that the respiratory failure is impending that means the child is now able to breathe but the child will go on to respiratory failure if the child cannot breathe adequately so if this thing go on then the carbon dioxide level increases and that is unsafe for the adequate acid base balance মানে বেশিক্ষণ এইভাবে ব্রিদিং যদি করতে থাকে হাইপার কার্বিয়া হবে দেন টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিওর হবে এইটা যদি তুই সাসপেক্ট করিস দেন ইউ শুড ইনটিউবেট fourth if sedation or paralysis is required for a procedure ধর ইমিডিয়েট কোনো সার্জারি করতে হবে দেন সিডেশন প্যারালাইসিস যদি লাগে দেন ইউ ক্যান ইনটিউবেট দ্য নিড টু ডিক্রিজ মেটাবলিক ডিম্যান্ড বাই সিডেটিং দ্য পেশেন্ট কখন আমার মেটাবলিক ডিম্যান্ড কমানোর প্রয়োজন হয় কোন কন্ডিশনে থাকলে ইফ দ্য চাইল্ড ইজ ইন শক অর কার্ডিয়াক ফেলিওর দেন ইউ হ্যাভ টু ইনটিউবেট দ্য পেশেন্ট হোয়াই কিছু বলতে পারবি হোয়াট ডাজ শক মিনস শক মিনস দ্য শক মিনস দ্য heart is not able to generate adequate cardiac output to meet the metabolic demands of the body সেইখানে যদি আমি ব্রিদিং যে এফর্টটা সেইটা পুরোপুরি মেশিন ডিপেন্ডেন্ট করে দিই ভেন্টিলেটরের সাহায্যে তাহলে তার যে ওয়ার্কলোড অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াম ডিক্রিজেস সো চান্সেস অফ রেসপিরেটরি ফেলিওর ডিক্রিজেস নাও how to intubate তোরা নিউবর্নের কাফ দেখেছিস দ্য নিউবর্ন কাফ ওয়াজ আনকাফড নাও ইন পেডিয়াট্রিক পেশেন্ট আফটার 1 year উই ইউজ কাফড ইটি টিউব এটা দেবো তোদের দিস ইজ দ্য কাফ পোর্শন এখানে আমরা কি পুশ করি এয়ার এইখানে এয়ার পুশ করলে এইখানে একটা বেলুন আছে দ্যাট বেলুন ইজ ইনফ্লেটেড ফার্স্ট অফ অল দিস উইল সিকিউর ইউর পজিশন অফ দ্য endotracheal tube inside the trachea. Next, there is decreased chances of aspiration pneumonia. কারণ বেলুনটা যদি ফুলে থাকে then it will prevent the leakage of secretions through the side of the tube. So to prevent aspiration pneumonia and to fix the
position of the tube, this cuff tube is necessary. This is uncuffed tube. আচ্ছা, এক্সামে আমি বহুজনকে ধরেছিলাম, এটা বলতে পারিস নি তোরা কেউ। ফার্স্ট অফ অল তোকে যদি টিউবটা দেওয়া হয়, কিভাবে বুঝবি এটা কত সাইজের টিউব? লেখা থাকবে। এখানে অনেক কথা লেখা আছে, কেউ বলছে 12, কেউ বলছে 22, যে যার মতো বলছে। আরেকবার বলে দিই, এইখানে দেখ ইন্টারনাল ডায়ামিটার বলে একটা জিনিস লেখা থাকে, আগের ক্লাসেও বলেছিলাম। একটা আউটার ডায়ামিটার থাকে, একটা ইন্টারনাল ডায়ামিটার থাকে। আমরা এটা তত সাইজেরই টিউব বলবো যেটা ইন্টারনাল ডায়ামিটার, আউটার ডায়ামিটারটা বলবি না। অর্ধেক ছেলে আউটার ডায়ামিটার বলেছিল, সেই জন্য বলে দিচ্ছি। ইন্টারনাল ডায়ামিটারটা যেইটা, সেটা হচ্ছে সাইজের টিউব। কাফ না আনকাফ সেটা এটা দেখে বুঝতে পারছিস। আর একটা প্রশ্ন তোদের অনেকেই ভুলেছি, এখানে দুটো ব্ল্যাক কালারের মার্কিং আছে দেখ। তো হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস মার্কিং? এটাও অর্ধেক জন্য ভুল বলেছিল, এই অ্যান্সারটাই বলেছিল তারা। রেডিওপেক ইজ দ্য দিস ব্লু লাইন, সাইডে গোটাটা সাইডে দেখতে পাবি একটা ব্লু লাইন, দ্যাট ইজ দ্য রেডিওপেক লাইন। এইখানে দুটো কালো কালো দাগ আছে দেখ, এটার কাজ কি আগের ক্লাসে বলেছিলাম। দিস ইজ দ্য ভোকাল কর্ড গাইড। দ্যাট মিনস when you are intubating, you are not sure how much depth I should introduce. You are seeing these black lines, your vocal cord level should lie in between those two lines. Vocal cord ta or majhe, this is the vocal cord guide. Opor nicheo hote pare, but roughly this is the vocal cord guide. আচ্ছা, তার পাশে আর একটা বড় মার্কিং দেখতে পাচ্ছিস লম্বা করে 10, 12, 14, 15, 20। দিস মার্কিং শোস হাউ মাচ ডেপথ টু ইন্ট্রোডিউস, কতটা ভেতরে আনবো। এগুলো দেখতে শুরু কর। নাও when you are intubating, look, এই এদিকে দেখা। Now when you are intubating, you have to position your tip of the endotracheal tube below the vocal cord and above the carina. তার মাঝে থাকতে হবে। যদি ভোকাল কর্ডের উপরে চলে আসে তাহলে কি হবে? ব্রিদিংটা অর্ধেক স্টমাকে চলে যাবে। যদি কেরিনাকে টাচ করে, যেটা মোস্ট কমনলি হয়, ডান দিকের সাইডে ইটি টিউবটা চলে যায়। সো ওয়ান লাং ভেন্টিলেশন, বিকজ দ্যাট রাইট ব্রঙ্কাস ইজ মোর স্ট্রেট, তো ডান দিকে চলে যায়। সো there is increased chances of one lung ventilation, or the carina is very much sensitive to touch. The patient will cough violently. Yes. So, acha, daily tube ta. Now, there is a size. In preterm babies, we use tube of 2.5, 2. In terms baby, 3, 3.5. In pediatric patient, there is a formula for uncuffed tube size. Formula is age in years divided by 4 plus 4. এইটাতে যে ভ্যালু দেবে, this is the size of the uncuffed tubes. If you are using cuffed tube, then যে ভ্যালুটা পাবি তার থেকে 0.5 কম রাখবি, তত সাইজের টিউব ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর গেটিং এনি পেশেন্ট অফ 8 years of age, তাহলে কত সাইজের টিউব দেবো? আনকাফ টিউব 6, যদি কাফ দিই মানে 5.5। আচ্ছা, এইটা একটা ওভারঅল জেনারেল ফর্মুলা, কিন্তু এরকমও প্রচুর পেশেন্ট পাবি যাতে 8 বছরের বাচ্চাকে 6 টিউব দিয়ে ইনটিউবেট করা যাচ্ছে না, তখন তাকে আমাকে 5.5 ইউজ করতে হচ্ছে, বা 5.5 দিয়ে ইনটিউবেট করা যাচ্ছে না, 5 দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে। দ্যাট ইজ ভেরি কমন। সো হাউ মাচ টু ইন্ট্রোডিউস? লেস দ্যান 2 years অফ এজে ফর্মুলাটা হচ্ছে এজ ইন ইয়ার্স, লেস দ্যান 1 year হলে, মোর দ্যান 2 years হলে এজ ইন ইয়ার্স ডিভাইডেড বাই 2 plus 12। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। মানে 8 বছরের বাচ্চা 8 ডিভাইডেড বাই 2 plus 12 কত আসছে? 8 year বেবি চাইল্ড, তাতে কতটা 8, আমি 8 এর এক্সাম্পলটা দিচ্ছি। কত? দিস ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য টিউব। আমি বলছি এটা হাউ মাচ টু ইন্ট্রোডিউস, দিস ইজ দ্য হাউ মাচ টু ইন্ট্রোডিউস। এজ, হ্যাঁ 16, তাহলে 16 অবধি ওখানে দেখ মার্কিং করা আছে। সো উই হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস আপ টু 16। দিস ইজ দ্য অ্যাভারেজ ফর্মুলা, এজ ইন ইয়ার্স ডিভাইডেড বাই 2 plus 12। নাও ফর প্রিপারেশন অফ দ্য ইন্টিউবেশন, you may have to sedate the patient. For sedation, we use midazolam, or আর কি ইউজ করি? কেউ বলতে পারবে কি সিডেশনের জন্য আমরা কি ইউজ করি? মিডাজোলাম, অর হ্যাঁ ওটাই তো বললাম মিডাজোলাম। আর কিছু? অর পেন রিলিভের জন্য ফেন্টানিল।
আর কি ইউজ করি আমরা, আরো অনেক ড্রাগ ইউজ করতে পারি। ভেকিউরোনিয়াম তোরা শুনেছিস, মাসেল রিল্যাক্সেন্ট ইউজ করা হয়। দিজ আর সিডেটিং অ্যান্ড প্যারালাইজিং ড্রাগ। Or you can use anesthetic agent ketamine, dissociative anesthesia. So for preparation of the intubation there is a mnemonic. It is called SOAP MM. ওটা ছিল MR SOPA, এটা MR SOPA. This for SOAP MM. কি SOAP MM এ কি আছে? First of all suction. You need to, this is for the preparation of the intubation. For preparation you need to prepare, before intubation you need to prepare a suction catheter. So first suction, next oxygen. For intubation we use 100% oxygen, FiO2 100%. Airway, airway means your ET tube. People mane the doctors and the nurses who are trained to intubate the child. And another is monitor. Before intubating you have to put the patient under SpO2 monitoring and if possible cardiac monitoring. Another is medications যেগুলো এতক্ষণ বললাম। SOAP MM, this is for preparation of intubation. Now আচ্ছা, আগের দিনে this is the laryngoscope. There are two types of blade, one is straight blade, another is curved blade. In newborn we use straight blade, but in pediatric patient we do prefer curved blade. আমি এখানে curved blade নেই বলে দেখাতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, অর্ধেক জন ইনটিউবেশনের ল্যারিঙ্গোস্কোপে তোরা ব্লেডটা পড়াতে পারিসনি, আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এইখানে দুটো এন্ড দেখতে পাবি, একটা জায়গায় এখানে একটা এরকম হিঞ্জ আছে আর একটা জায়গায় নেই। তো হিঞ্জ পোর্শনটা তোর রাইট সাইডে রাখবি, আর এইখানে সেই হিঞ্জটাকে পড়াবার জন্য একটা গ্যাপ আছে, নচ দেখতে পাচ্ছিস। প্রথমে আগে এইটাকে পড়িয়ে নিবি, পড়লো, তারপরে এটাকে জাস্ট লিভারের মতো করে তুলে দিবি। অর্ধেকজন এক্সামিনেশনে উল্টো করে পড়িয়েছিলি, তা যদি এই প্রসিডিওর না ফলো হয় এই লাইটটা জ্বলবে না। খোলবার সময় জাস্ট উল্টোর, এটাকে আগে নামিয়ে দিলি, লাইট নিভে গেল, তারপর এটাকে খুলে দিলি, রাইট? সেম জিনিস তোরা নিজে প্র্যাকটিস কর, নাহলে পারবি না। এই একটা, হ্যাঁ এই একটা, তারপরে এটাকে সোজা। Now you have, when you are holding the laryngoscope you should hold to the left hand. Even if you are right-handed, even if you are left-handed, you have to hold the laryngoscope to the left hand, because otherwise this light will obstruct your view. এই দিকটা দেখ, এইখানে যদি তুই এরকম ভাবে হেড এন্ডের দিকে বাচ্চাকে ইনটিউবেট করিস, এই দিকটা লেফট সাইডটা তোর লাইটটা থাকবে। তুই যদি এই দিকে ধরিস, দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করতে যাস, লাইটটা অবস্ট্রাক্ট করবে। সেই জন্য ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য laryngoscope through your left hand, and there is a increased gap in the right side of the laryngoscope to put the tube. So you have completed the task, airway and breathing. Now coming to the circulation. Cardiovascular function is assessed by evaluation of the skin color, temperature, heart rate, heart rhythm, and presence and quality of the pulse, CRT or capillary refilling time, and blood pressure. Now you have to assess in an emergency condition whether the baby is hypotensive or not. In hypotension in pediatric patient is defined as the blood pressure less than 5th percentile. There is a chart of percentile chart of pediatric BP, but in emergency condition you do not have that chart with you. So you have to roughly calculate which blood pressure is the roughly 5th percentile of the child, for that child. Now there is a formula. Systolic blood pressure less than 60 up to 28 days, less than 70 up to 1 year, and above 1 year the formula is 70 plus age in years into 2. That means if the age of the child is 8 years, then the systolic blood pressure should be at least 70 plus 8 into 2, that means 86. মানে তার বিপি যদি আমি সিস্টোলিকটা 80 পাই, that means the child is in shock or blood pressure is less than 5th percentile. This is a
rough formula, and less than 90 for children older than 10 years of age. This is the 5th percentile rough formula. বোঝা গেল? Now this chart shows the normal heart rate and normal blood pressure of the child according to the age. Now এটা তোদের মনে রাখতে হবে না, জাস্ট দেখার জন্য। তুই একটা জিনিস দেখ, নিওনেটের নর্মাল রেসপিরেটরি রেট ইজ ভেরি হাই, যত বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে রেসপিরেটরি রেট কমছে। সেম থিং, নিওনেটের নর্মাল ব্লাড হার্ট রেট ইজ ভেরি হাই, যত বড় হচ্ছে দেন হার্ট রেট কমছে। উল্টো দিকে ব্লাড প্রেশারটা দেখ, নিওনেটের ব্লাড প্রেশার কম, যত বড় হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বাড়ছে। তোরা ওই ফর্মুলাটা মনে রাখবি, 70 প্লাস এজ ইন্টু 2। If the heart rate is too much, then the cardiac output will decrease, definitely. So to generate proper blood pressure or to create the pressure at the aorta level, the heart has to put enough pressure, so the heart rate should be decreased. যদি হার্ট রেট খুব বেশি হয় তাহলে কোন টাইমটা কমবে? ডায়াস্টোলটা কমবে। ডায়াস্টোল কমলে কি হয়? ফিলিংটা কম হয়। ফিলিং যদি কম হয় তাহলে সিস্টোলের স্ট্রোক ভলিউমও কম হবে। সো হার্ট রেট দেখ কমছে, ব্লাড প্রেশার বাড়ছে। হ্যাঁ, তো অফকোর্স তার একটা আপার ভ্যালু আছে, তার উপরে হবে না। হার্ট রেট দেখ, নিউবর্নের হার্ট রেট কত? বেশি। যত অ্যাডাল্টে আসছে হার্ট রেট কমছে। বিপি নিউবর্নে কত? কম। যত বড় হচ্ছে বিপি বাড়ছে, মোরাললেস বাড়ছে। সো টু ক্রিয়েট অ্যাডিকুয়েট কার্ডিয়াক আউটপুট, দ্য হার্ট হ্যাজ টু ফিল অ্যাডিকুয়েটলি। যদি হার্ট রেট 100-150-র বেশি হয় তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট কম হবে। তোরা তো এটা তো ফিজিওলজি রে। হ্যাঁ, তাহলে তো হ্যাঁ, তার অবশ্যই একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে। তুই হার্ট রেট আরো কমিয়ে দিলে তখন বিপি আরো ফল করে যাবে, সেটা নয়। বাট আদারওয়াইজ ইন ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন, ট্যাকিকার্ডিয়া ডিক্রিজেস দ্য হার্ট স্ট্রোক ভলিউম আপ টু এ সার্টেন লিমিট। এটা তোরা ফিজিওলজিতে পড়েছিস। পি, রেসপন্স টু পেনফুল স্টিমুলাই। ইউ, আনরেসপন্সিভ। শেষ, এ ভি পি ইউ হয়ে গেল। এ ইজ অ্যালার্ট অ্যাওয়েক, ভি ভার্বাল রেসপন্স, পি পেনফুল রেসপন্স, ইউ আনরেসপন্সিভনেস। তো এর মধ্যে কোন লেভেলে আছে সেটা এভিপিইউ স্কেল অনুযায়ী তুই বললি চাইল্ড ইজ আনরেসপন্সিভ, অর চাইল্ড ইজ অনলি রেসপন্ডিং টু পেনফুল স্টিমুলাই, অর চাইল্ড ইজ রেসপন্ডিং টু দ্য ভয়েস। নাও there is another scoring system, it is called GCS score. আচ্ছা, তোরা লেখাটা পড়তে পারছিস না বড় করব? পড়তে পারছিস? GCS, this is the modified pediatric GCS score. তুই প্রথমে তোরা অ্যাডাল্টটা পড়েছিস তো? This adult portion is quite similar to GCS of more than 2 years. কি আছে? ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, ইভিএম, আই ওপেনিং, ভার্বাল রেসপন্স অ্যান্ড মোটর রেসপন্স। তো ম্যাক্সিমাম স্কোর কত হতে পারে? 15। মিনিমাম স্কোর 3, কারণ এখানে কোনো দেখ 0 বলে কিছু নেই, মিনিমামটা নানটা 1 করা আছে। তাহলে এখানে ইভিএম, ইতে ম্যাক্সিমাম স্কোর 4, ভিতে ম্যাক্সিমাম স্কোর 5, এম এ ম্যাক্সিমাম স্কোর 6। মিনিমাম স্কোর কিন্তু প্রত্যেকটাতে 1 1 1। তাহলে মিনিমাম স্কোর ইভিএম জিসিএস কত হতে পারে? 3। জিসিএস 0 বলে দিস না কেউ আবার। হ্যাঁ, জিসিএস 0 বলে দিস না। আচ্ছা, সো এটা তো তোরা অ্যাডাল্টে পড়েছিস, এটা নিয়ে আমি আর কিছু বলছি না। নাও ইন লেস দ্যান 2 ইয়ার্স অফ চিলড্রেন দেয়ার আর সার্টেন ডিফারেন্সেস। নাও সি দ্য আই ওপেনিং এ কোনো ডিফারেন্স নাই, স্পন্টেনিয়াস, টু সাউন্ড, টু প্রেশার অ্যান্ড নান, এটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স কিছু নেই। Verbal response, in more than 2 years of the age, child is oriented and words and phrases normal for chronological age. But for less than 2 years, the child is not able to speak almost. So 5 score will be given if the child babbles or coos or words and phrases normal for chronological age. 2 years এ কি হয়? 2 word sentences, তাই তো? তাহলে সেটা হলেই আপ টু নর্মাল, আমরা 5 স্কোর দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এখানে 3 স্কোরে এক দেখ, ওয়ার্ডস বলতে পারলে স্কোর 3। এখানে ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ ক্রাইং ইনকনসোলেবলি দেন দ্য স্কোর ইজ 3। ওকে, বিকজ দ্য ওয়ার্ডস আমরা এক্সপেক্ট করছি না একটা 2 বছরের বাচ্চা খুব ক্লিয়ারলি সব ওই অবস্থায় কথা বলতে পারবে। সো দিস ইজ ইনকনসোলেবল ক্রাইং, তাতেই কিন্তু স্কোরটা 3 দেওয়া হচ্ছে। এই দুটো ডিফারেন্স, আমি জাস্ট ডিফারেন্সগুলো বলছি। নাও মোটর রেসপন্স, ওবেজ কমান্ডসে আমরা 6 দিয়েছিলাম,
2 বছরের বাচ্চা তো নর্মালি ও তো কমান্ড ওবে করবে না, ওই অবস্থায় কি করে করবে? So if their normal spontaneous bodily movements are present, then the score is 6. Other localizes pain in older children gives 5, but less than 2 years child সে এমনি localize করতে পারে না. So if the patient rapidly withdraws extremities to stimulation, then the score is 5. বোঝা গেল? বাকি নর্মাল ফ্লেকশন, অ্যাবনর্মাল ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশন এগুলো সিমিলার। 2-4টে জায়গায় ডিফারেন্স পেডিয়াট্রিক আর অ্যাডাল্টের যেটা বললাম, এইগুলো শুধু মনে রাখবি, বিকজ এখানে যে পয়েন্টগুলো আছে বাচ্চাদের এই সেই পয়েন্টগুলো ইউজ করা হয় না। সো এখানে তুই একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছিস যে ইফ ইউ আর অ্যাসেসিং দ্য নিউরোলজিক্যাল ফাংশন অফ এ চাইল্ড বাই অনলি ডিটারমাইনিং দ্য জিসিএস, দেন you have to take care of the mind that the child may be developmentally able or developmentally delayed. যদি developmentally delayed হয়, হয়তো 2 বছরের বড় বাচ্চাও এতগুলো কিছু করতে পারবে না। But there comes that ABPU scale. এখানে কোনো ডেভেলপমেন্টের কোনো ব্যাপার নেই। So the main advantage of the ABPU scale is it is not developmentally dependent. A child does not have to understand spoken language or follow commands, but the child has to merely respond a stimulus. Meaning, if you are resuscitating a baby of 2.5 years old, you don't know whether the child is developmentally normal or developmentally delayed. So you are expecting the GCS to be like that adult. But তুই জানিস না পেশেন্টের কি ডেভেলপমেন্টের অবস্থা। Then in that case, that ABPU scoring system is very helpful because it is not developmentally dependent. বোঝা গেল? So disability. হ্যাঁ, তাহলে সেদিন আমি কি করব? ABPU করব। অ্যাডাল্টে ABPU, বাচ্চাদের GCS তুই করতেই পারবি না প্র্যাকটিক্যালি, এগুলো সব থিওরিটিক্যাল। না, ABPU তে কোনো স্কোর নেই। আরেকটা স্কোরিং সিস্টেম আছে, সেটাকে ফোর স্কোর, FOUR বলে। সেটা আমি এটা একটু হিউজ বলে আমি দিইনি। আরেকটা স্কোরিং সিস্টেম আছে FOUR, ফোর স্কোর। নাও কামিং টু দা, তাহলে ABCD হলো E is for exposure, এটা তোরা জানিস। The provider should undress the child as feasible and reasonable to perform physical examination for assessing burns, bruise, bleeding or laxity, or if there is fracture. If possible, provider should assess the child temperature, and all maneuvers should be performed within careful maintenance of the cervical spine precautions when indicated. জানিস আচ্ছা, এটা কিছু দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে না, দাঁড়া। Now coming to this is the BLS chart. This is the BLS chart, pediatric BLS chart. First of all, তোরা যদি at least BLS PLS এ at least কিছু নাম মনে রাখিস না রাখিস, এই চার্টটা মনে রাখবি, বাকি কিছু মনে রাখিস না রাখিস। First of all, you have to see the verification of the scene safety, যেটা এতক্ষণ বললাম যে if there is chance of fire or is there is chance of accident or electrocution, you have to first assess. Now check for the responsiveness and shout for help and activate emergency response team via mobile device. এবার এখানে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, ওখানে 911 কল করলে এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম চলে আসে। আমাদের এখানে কিন্তু 100-তে সব ক্ষেত্রে আসবে, তার কোনো গ্যারেন্টি কোথাও নেই। এবারে আমাদের এখানে যেহেতু গাইডলাইনটা আমাদের আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের, সেই জন্য এই পয়েন্টটা বলা যায়। তোর কাজ কি? যাকে তাকে ফোন করা, যে হেল্প করতে পারবে। সো চেক ফর রেসপন্সিভনেস অ্যান্ড শাউট ফর হেল্প। ইফ ব্রিদিং ইজ নর্মাল অ্যান্ড পালস ইজ ফেল্ট, দেন মনিটর দ্য পেশেন্ট আনটিল এমার্জেন্সি রেসপন্ডার্স অ্যারাইভ। কিছু করতে হবে না তোকে। Now, if the breathing is not normal but pulse is felt, মানে ব্রিদিং আছে বাট নর্মাল নয় এবং পালস পাচ্ছিস, দেন হোয়াট ইউ উইল গিভ রেস্কিউ ব্রিদিং। আচ্ছা, তার আগে হচ্ছে ইউ হ্যাভ ফেল্ট দ্য পালস ফর অ্যাটলিস্ট 10 সেকেন্ডস। নিউবর্নে আমরা কতক্ষণ দেখেছিলাম? এনআরপিতে কতক্ষণ পালস দেখেছিলাম? 6 সেকেন্ডস। ওইখানে আমরা এনআরপিতে দেখেছিলাম ইউ হ্যাভ টু মনিটর দ্য হার্ট রেট ফর 6 সেকেন্ডস অ্যান্ড দেন মাল্টিপ্লাই ইট বাই 10। এখানে আমরা কত দেখবো? 10 সেকেন্ডস। ইজ দ্য পালস ডেফিনেটলি ফেল্ট উইদিন 10 সেকেন্ডস? ইয়েস অর নো? ইফ দ্য ব্রিদিং ইজ নট নর্মাল বাট দ্য পেশেন্ট ইজ ব্রিদিং অ্যান্ড দ্য পালস ইজ ফেল্ট, ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড রেস্কিউ ব্রিদিং। এবার রেস্কিউ ব্রিদিং দুভাবে দেওয়া যায়।
নর্মাল তোর রেসপিরেটরি রেট কত বাচ্চাদের 20 to 30 ধরলাম, সো ইউ হ্যাভ টু গিভ রেসপিরেটরি breathing by 20 to 30 breaths per minute and assess the pulse rate for not more than 10 seconds. ওখানে not more than 6 seconds ছিল, এখানে 10 seconds. Now if the heart rate is less than 60 with signs of poor perfusion, then you have to start CPR. If the heart rate is more than 100 and the signs of poor perfusion are not present, then continue the rescue breathing. If there is no pulse, then again start CPR. CPR কিভাবে দিতে হবে সেটা পরে আসছি. Now third scenario, if no breathing is present, only gasping type of breathing is present or pulse is not felt, then you have to start CPR. আচ্ছা, এইখানে আরেকটা আছে যে witnessed sudden collapse. In adult patients or in older childs, if you are witnessing the patient is collapsed in front of you, then the probable cause is cardiogenic or arrhythmogenic. Then you have to activate the emergency response team and retrieve AED or automated external defibrillator. যদি তুই উইটনেস না করিস, মানে হয়তো তুই যে মুহূর্তে এসছিস সেই মুহূর্তে অলরেডি পেশেন্ট ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে, দেন ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট সিপিআর. ইউ ডু নট নো হোয়াট ইজ দ্য কজ. আর তোর যদি সামনে পেশেন্টটা দাঁড়িয়ে ছিল হঠাৎ করে উল্টে পড়ে গেল, প্রবাবলি দিস ইজ কার্ডিওজেনিক. কিন্তু তুই আসার আগেই হয়তো সে পড়েছিল, হতে পারে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, হতে পারে রেসপিরেটরি কিছু কজ, ইউ ডোন্ট নো. সো ইফ দ্য অ্যান্সার ইজ নো, দেন স্টার্ট সিপিআর. If you are alone, one lone rescuer is present, then the chest compression is to breathing ratio will be 30:2. When the second rescuer arrives, then the chest compression and the rescue breath will be 15:2. এটা তোদের ধরা হয়. সিঙ্গেল রেস্কিউয়ার এর কত হবে, ডাবল রেস্কিউয়ার এর কত হবে. After about 2 minutes, if still alone, then activate emergency response team and retrieve AED if not already done. Then check the rhythm. Check the rhythm means you have got the automated external defibrillator. You are assessing the rhythm. You are assessing whether the rhythm is shockable or not shockable. If the rhythm is shockable, then give shock, DC shock, and continue CPR. কিভাবে শক দেয় সেটা পরে আসছে. If the rhythm is non-shockable, then resume CPR for 2 minutes. And continue unless ALS providers take over or the child starts to move. But now, how will you give rescue breathing? One you can give by using ambu bag. যেটা তোদের অ্যাডাল্ট আম্বু ব্যাগ বা পেডিয়াট্রিক আম্বু ব্যাগ, ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক, রেস্কিউ ব্রিদিং সেইভাবে দিতে পারিস. Another is mouth to mouth breathing. Now these two techniques, rescue breathing in an infant, the rescuer mouth covers infant's nose and mouth and creating a seal. One hand performs the head tilt, এই দেখ হাতটাকে ধরে চিনটাকে তুলেছে, and other hand lifts the infant's jaw. তাই তো? ইয়েস, কারণ ইনফ্যান্টের নাক আর মুখ দুটো খুব কাছাকাছি থাকছে, তো এক্সপেক্ট করা হচ্ছে ইফ ইউ আর গিভিং, প্লাস ইনফ্যান্টরা কি ব্রিদার, নোজ ব্রিদার না মাউথ ব্রিদার? কি ব্রিদার বল? সো ইফ ইউ আর গিভিং respiration through only mouth, then there is chance of leakage of that air through nose. So you have to seal both the nose and the mouth. এই জিনিসটাই আমরা যখন মাস্কে ইউজ করেছিলাম কি বলেছিলাম, ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য মাস্ক কভারিং দ্য নেয়ার্স অ্যান্ড দ্য মাউথ. সেই জিনিসটাই ম্যানুয়ালি করা হচ্ছে মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং এ ইনফ্যান্টে. বাট যদি বড় বাচ্চা হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু পিঞ্চ দ্য নোজ, নাকটাকে টিপে ধরলি আর মুখ দিয়ে ব্রিদিং দিলি. In a child, the rescuer mouth covers the child mouth, creating a mouth-to-mouth seal. One hand maintains the head tilt and the thumb and forefinger of the same hand are used to pinch the child nose. Other hand lifts the jaw. So you are performing the head tilt, chin lift maneuver. You are obstructing the nose and you are giving rescue breathing. কত ব্রিদিং দিতে হবে? 20 to 40. আমরা ইয়েতে কত দিয়েছিলাম নিউবর্নে? স্কুইজ টু 3, সেটাতে কত রেট ছিল? নিউবর্নের রেসপিরেটরি রেট বেশি না কম? বেশি, তাহলে বেশি হবে. কত হবে? 40 to 60. সেখানে রেট ছিল 40 to 60. নিউবর্নের নর্মাল রেসপিরেটরি রেটই তো বেশি.
আমরা এখানে কি মিমিক করতে চাইছি, নর্মাল ব্রিদিং প্যাটার্নটাকে মিমিক করতে চাইছি। তো নিউবর্নে তো অবশ্যই বেশি হবে 40 to 60, এখানে 20 to 40। সো ফার্স্ট, আচ্ছা এইখানে এই সিও আর এলওই এগুলো তোরা ইগনোর করে, এগুলো তোদের জন্য না, ছেড়ে দে। দিস আর দ্য অফিসিয়াল রেকমেন্ডেশনস ফর ইনিশিয়েশন অফ সিপিআর। এই লাইনগুলো অফিসিয়ালি রেকমেন্ডেশন, সেই জন্য একদম কপি পেস্ট করে বসানো আছে। First of all, lay rescuers should begin CPR for any victim who is unresponsive, not breathing normally and does not have signs of life. Do not check for a pulse. Lay rescuers মানে যে medically trained নয়, BLS বা ACLS এ trained নয়। In infants and children with no signs of life, it is reasonable for the healthcare provider to check for a pulse for up to 10 seconds and begin chest compression unless a definite pulse is felt. When you are resuscitating a child, you know how to detect a pulse, so you have to check the pulse is present or not. Actually বিদেশে কি হয়, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন যেহেতু গাইডলাইনটা, সেখানে শুধুমাত্র বিএলএস, এসিএলএস বা পিএলএস ডক্টর বা হেলথ কেয়ার স্টাফেদের জন্য হয় না, ওটা কিন্তু সমস্ত লোকেদের জন্য হয়। বিকজ এমার্জেন্সি পেশেন্টের সামনে দিয়ে একটা ডাক্তার হেঁটে যাবে, এটা আনলাইকলি, নর্মাল লোকই হেঁটে যাবে, তো তাকে বিএলএস বেসিক লাইফ সাপোর্টটা তাকে জানতে হবে। এটা আমাদের বেসিক লাইফ সাপোর্টের চার্ট। সো সেই জন্য এখানে এই ডিফারেন্সটা আসছে। ইট মে বি রিজনেবল টু ইনিশিয়েট সিপিআর উইথ কম্প্রেশনস এয়ারওয়ে ব্রিদিং ওভার এয়ারওয়ে ব্রিদিং কম্প্রেশন। মানে নর্মালি আমরা কি বলেছি, ABCDE এয়ারওয়ে ব্রিদিং কম্প্রেশন, বাট প্রবলেম কি হয়, অনেকে মাউথ টু মাউথ ব্রিদিংটা দিতে চায় না ফর ডিফারেন্ট রিজনস। তো সেখানে যদি তুই দিতে না চাস, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি না, সেখানে কিন্তু কম্প্রেশন এয়ারওয়ে ব্রিদিং ইজ অলসো প্রেফারেবল। মানে কিছু না করলে এয়ারওয়ে ব্রিদিং ABC করতে পারছিস না, CAB সেটা কর, চেস্ট কম্প্রেশন শুরু করে দে। ব্রিদিং দিতে পারিস না পারিস, ধর তোর কাছে আম্বু ব্যাগ নেই বা মাউথ টু মাউথ দিতে পারছিস না, অ্যাটলিস্ট চেস্ট কম্প্রেশনটা শুরু কর। CPR using chest compression to rescue breath should be provided to infants and children in cardiac arrest. Now, what is the rate of chest compression? It is around 100 to 120 chest compression per minute. Once you have started CPR, you have to continue CPR for at least 2 minutes. In between, you are giving rescue breaths. 30:2 for single rescuer and 15:2 for double rescuer. Now, how much to press? The chest the pressing should be such that at least 1/3 of the anterior posterior diameter of the chest, which equates approximately 4 cm in infants and 5 cm in children. 1/3 of the anterior posterior diameter অবধি আমরা প্রেস করতে পারি, সেটা চিলড্রেনে কত হয়, up to 4 cm, infants 4, children up to 5, but not more than 6 cm. And you, after each chest compression, you have to give time adequately to allow the chest to recoil completely. এটা কেন, কি মনে হয়, রিকয়েল করতে কেন সময় দিচ্ছি চেস্টকে? হ্যাঁ, চেস্ট কম্প্রেশনে আমরা কাকে স্টিমুলেট করি? হার্টকে। তাহলে না, এটাও আগের ক্লাসে বলেছিলাম, সব ভুলেছি। Yes, if you are not allowing full recoil, then to create cardiac output, proper diastole has to happen. Otherwise, হার্ট কাকে পাম্প করবে? ব্লাডটা যদি নেগেটিভ প্রেসারে না ওর কাছে এলো, তা হার্টটা পাম্পটা করবে কাকে? So you have to give adequate time for recoil of the chest. So approximately every 2 minutes you have to check the rhythm. 2 মিনিট CPR দিলি, তারপরে 10 সেকেন্ড ধরে পালস বা এটসেট্রা দেখলি। Now CPR technique. In infants and children, you can perform 2 techniques. One is called 2-finger technique. In newborns, 2-finger technique has been obsoleted. But in PALS, 2-finger technique is still present. You can press by 2 finger or hand encircle technique. Or যদি বড় বাচ্চা হয় তাহলে by পাম্প দিয়ে প্রেস। কিরকম ভাবে করবি? লাইক দিস, হ্যান্ড পজিশন অফ দ্য CPR, 100 চেস্ট কম্প্রেশন এইভাবে করতে পারিস, বা ডবল হ্যান্ডেড চেস্ট কম্প্রেশন। বাট ফর প্র্যাকটিক্যাল পারপাস আমি যেটা সুবিধা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই পজিশনটা, কারণ এক হাতে করতে গেলে মানে অনেক র্যাপিডলি করতে হয়, তো হাঁপিয়ে যাবি। বাট তোরা যদি জেনারেল করিস, তোর বোথ হ্যান্ডটা প্র্যাকটিস করবি। হোয়াট ডু ইউ প্রেস?
the just below the intermammary line. যে দুটো নিপেলের মাঝে একটা ইমাজিনারি লাইন, জাস্ট তার বিলোতে আমাকে চেস্ট কম্প্রেশন করতে হবে। যদি খুব ছোট বাচ্চা হয় তাহলে আমরা 2 হ্যান্ড টেকনিক ইউজ করতে পারি, অর দিস ইজ দ্য হ্যান্ড এনসার্কলিং টেকনিক, দিস ইজ দ্য 2 ফিঙ্গার টেকনিক। তো এটা ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বড় বাচ্চা যদি হয় দেন ইউ ক্যান ডু 1 হ্যান্ডেড টেকনিক অর বোথ হ্যান্ডেড টেকনিক। প্র্যাকটিক্যালি দিস ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল, দিস টেকনিক। আর নিউবর্নের ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল। এটা আঙুলে ব্যথা হয়ে যায়, এটা দিস ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল। নাও when you are giving chest compression with bag and mask ventilation, then you have to secure the mask position. One grip is called CE grip. সেটা আগের দিন বলেছিলাম। মাস্কটাকে দেখ কিভাবে পজিশন করেছে, এই একটা হাত, দিস ইন্ডেক্স ফিঙ্গার অ্যান্ড থাম্ব ফিঙ্গার presses the mask to the nose and mouth. This forms the C, মানে এইরকম ধরলে এইটা হচ্ছে C, এইটা। আর বাকি তিনটে ফিঙ্গার, দিস ইজ দ্য ই, এই একটা ইয়ার আর্ম, এই একটা ইয়ার আর্ম, আর এইটা ই। ইট ইজ কল্ড CE গ্রিপ। এইটা C আর এইটা ই। দিস গ্রিপ ইজ ইউজড টু সিকিউর মাস্ক টু এ চাইল্ড ফেস টু মেনটেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিল। CE পজিশন, এই নামটা ধরা হয় এক্সামে, সেই জন্য এটা বলা হয়েছে। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য, আবার দেখতে পাবি না, সেম চার্ট ফর ডবল রেস্কিউয়ার। দুটো তিনটে ডিফারেন্স আছে। অন্যটার মতো ভেরিফাই সিন সেফটি, চেক ফর রেসপন্সিভনেস অ্যান্ড শাউট ফর হেল্প। ডিফারেন্স হচ্ছে ফার্স্ট রেস্কিউয়ার রিমেন্স উইথ দ্য চাইল্ড অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড রেস্কিউয়ার অ্যাক্টিভেটস এমার্জেন্সি রেসপন্স সিস্টেম অ্যান্ড রিট্রিভস দ্য এইডি। একজন গিয়ে সিপিআর শুরু করবে, আর একজন খুঁজে আনতে যাবে কোথায় এইডি পাওয়া যায়, বা ফোন করবে, যা ইচ্ছা করবে। আর এখানে যেহেতু দুজন আছে, দেন when the second rescuer returns after getting that AED, 15:2 compression is to breath is given. এই দুটো জাস্ট ডিফারেন্স, আর কিছু ডিফারেন্স নেই। আচ্ছা, এই অবধি ছিল। if the rhythm shockable or rhythm is not shockable. If the rhythm is shockable, then you give shock. If the rhythm is not shockable, then continue CPR for 2 minutes. Now coming to the next chart. This is the pediatric cardiac arrest algorithm. মানে ওইখান অবধি শেষ হচ্ছে, তারপর এটা শুরু হচ্ছে, মানে ওইখানেও যদি বাচ্চা ঠিক না হয় তখন এটা। Now that portion was basic life support. This is the advanced pediatric life support. Pediatric advanced life support. কেন? কারণ এখানে শক দিতে হবে, ইনটিউবেট করতে হবে। সেটা আমরা এক্সপেক্ট করছি না কোনো একজন লে পার্সন করতে পারবে। বেসিক লাইফ সাপোর্টটা কিন্তু একটা নট অনলি ফর ডক্টরস অ্যান্ড মেডিকেল স্টাফস, ইট ইজ ফর অলসো ফর দ্য লে পার্সনস। নাও পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, ফার্স্ট অফ অল স্টার্ট সিপিআর। ওইখানে যেখানে সিপিআর হয়েছে স্টার্ট করেছিস। begin bag and mask ventilation and give oxygen, attach monitor or defibrillator. Meaning when you are in this chart, probably you have all the equipments in your hand because you are now a medical person. এতক্ষণ একটা layman ছিল, now you are a medical person. So bag and mask ventilation you have to start, or if you are suspecting that the intubation is needed, you have to intubate the patient. Intubation কিভাবে করা হয়েছে আগে বলেছি। Attach monitor or defibrillator. Now when you have attached a monitor, you can see whether the rhythm is shockable or rhythm is non-shockable. If the rhythm is shockable, মানে এখানে আমরা দুটো রিদমকে shockable বলি। One is ventricular fibrillation, another is pulseless ventricular tachycardia, VF and VT. এই দুটো ওয়ার্ড দেখবি আমাদের আইসিইউতে এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে সবসময় ইউজ করা হয়। ভিএফ হচ্ছে পেশেন্টের, ভিটি হচ্ছে শক দেওয়া হোক। সো পালসলেস ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনস আর দ্য টু রিদমস হোয়ার ইউ শুড গিভ শক। কিভাবে দেখা, এটা কি, এটা ভিটি, ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া। কিভাবে দেখতে পাচ্ছিস দিস ট্যাকিকার্ডিয়া? অফকোর্স দিস ট্যাকিকার্ডিয়া, হার্ট রেট কত, 300/1, এটা হার্ট রেট 300-র কাছাকাছি, তো ট্যাকিকার্ডিয়া। ভেন্ট্রিকুলার কেন? ওয়াইড কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। কমপ্লেক্সটা ওয়াইড না শর্ট? দিস ওয়াইড কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া আর ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। আরে তুই দেখে বল এটা ওয়াইড কমপ্লেক্স না ন্যারো কমপ্লেক্স।
গুনছে, আরে ওসব ছাড়, দিস ইজ ওয়াইড কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। এটা দেখে বলতে হবে, 120 গুনতে সময় পাবি না, কারণ আরে এই চারটা তো থাকবে না তোর ইয়েতে, তোর মনিটরে। আমি তো এখানে বক্সের চারটা দিয়েছি, তোর মনিটরে থাকবে ওটা? তোকে দেখে ওয়েবটা দেখে চিনতে হবে দিস ইজ ভিটি। এই বক্সটা তো তোর মনিটরে থাকবে না। হ্যাঁ, তোকে এখানে রেট ক্যালকুলেট, এটাই আমি বলতে চাইছি। এখানে তোকে কত গ্যাপ, কত সাইজের ওসব কিচ্ছু লাগবে না। তুই আইডেন্টিফাই কর এই অবস্থায় যে whether the rhythm is shockable or not. So there are two shockable rhythms. ওই দুটোকে তোকে দেখে আইডেন্টিফাই করতে হবে। পেছনের ওই ইসিজি স্ট্রিপটা বাদ দে, শুধু জাস্ট ওয়েভ ফর্মটা দেখ। দিস ইজ ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যান্ড দিস ইজ ভিএফ, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন। এবারে বল। হ্যাঁ, সে তো বটেই। হ্যাঁ, এবারে ঠিক আছে, তো জাস্ট ইউ আইডেন্টিফাই দিস টু গ্রাফস। ইফ দ্য রিদম ইজ শকেবল, মিনিং এই দুটোর মধ্যে যদি একটা থাকে, ভিটি হচ্ছে বা ভিএফ হচ্ছে, দেন ইউ গিভ শক দেওয়া হলো। সো এবারে হাউ মাচ টু গিভ শক? ফার্স্ট শক 2 জুল পার কেজি, সেকেন্ড শক 4 জুল পার কেজি, আপ টু ম্যাক্সিমাম 10 জুল পার কেজি। এর থেকে বেশি যাব না। হ্যাঁ, কি 5 বার শক? না, 5 বারের বেশি, সেটা আসছি, কতবার শক দিতে হয় আসছি সেটা। তো ফার্স্ট অফ অল you have given a shock of 2 joule per kg. Weight of the baby 10 kg, you have given a shock 20 joule. Now after giving shock, you have to start CPR immediately. Shock দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হবে না। You have to start the CPR immediately. Now continue the CPR for 2 minutes. In between you have done IV or IO access. IO মানে কি বলতে চাইছে এখানে? Intraosseous. After giving first shock, you have done a CPR for 2 minutes. In between someone has put a IV line or put a intraosseous line. Now you check whether the rhythm is again shockable or not. If the rhythm is not shockable, ধরে নিলাম no, rhythm is not shockable, then there are if the ROSC বলে একটা কথা আছে, return of spontaneous circulation. The rhythm is not shockable and the spontaneous circulation is present, মানে normal heart rate establish হয়ে গেছে, then post cardiac care management should be done. সেটা কি পরে আসছি। যদি সেটা if there are no signs of return of spontaneous circulation, then go to, if there is no signs of return of spontaneous circulation, go to 10 মানে কি সেটা পরে আসছি। Now if the rhythm is again shockable, then give another shock. দুবার শক দিলি, প্রথমটা 2 ছিল, তারপরে কত হলো? প্রথমটা 2 ছিল, তারপরে আবার গিভ শক। নাও কত দিলি? এটা 4। কন্টিনিউ সিপিআর ফর অ্যানাদার 2 মিনিটস। নাও ইউ হ্যাভ স্টার্টেড। এই প্রথমবার শক দেওয়ার সময় কিন্তু লাইন করিসনি, এখন কিন্তু IVIO এ লাইন করে নিয়েছিস। নাও ইউ গিভ এপিনেফ্রিন অর অ্যাড্রিনালিন। শক দেওয়া হলো, সিপিআর কন্টিনিউ হচ্ছে, তাতেও পেশেন্ট উঠছে না। নাও ইউ গিভ অ্যাড্রিনালিন। এবার অ্যাড্রিনালিন দেওয়া হয় নর্মালি আমাদের যে ভায়াল পাওয়া যায় সাথে থাকে 1 mg 1 ml। সেই 1 mg হ্যাজ টু বি ডাইলিউটেড উইথ নর্মাল স্যালাইন 9 ml। তাহলে টোটাল ভলিউম কত হলো? 10 ml। নাও তাতে কত আছে? 1 mg ইন 10 ml। এটাকে আমরা বলি 1:10,000 ডাইলিউশন। যেটা আমরা সাপ্লাই পাই 1 ml in 1 mg in 1 ml, এটাকে আমরা বলি 1:1000 ডাইলিউশন। সেটাকে আমরা যখন 10 টাইমস ডাইলিউট করলাম, এটাকে বলি 1:10,000 ডাইলিউশন। So if you are using 1:10,000 dilution, then the adrenaline dose will be 0.1 ml per kg. You have to repeat the adrenaline 0.1 ml per kg. Then continue CPR. Then if the rhythm is shockable, continue giving shock. যদি শকেবল রিদম হয় তো এই সার্কেলটা কন্টিনিউ হবে। রিদম যদি শকেবল হয়, যতক্ষণ না নন শকেবল রিদম আসছে। এইবারে প্রথম জায়গায় ইফ দ্য রিদম ইজ নট শকেবল অ্যান্ড
the patient is in asystole or pulseless electrical activity PEA, then you have to give adrenaline. প্রথমেই এখানে শক না দেওয়ার আগেই কিন্তু অ্যাড্রিনালিন দেওয়া হলো ওই সেম ডোজে। কন্টিনিউ CPR, you have to continue giving adrenaline every 3 to 5 minutes till the pulselessness comes to a shockable rhythm. যে মুহূর্তে অ্যাড্রিনালিন দিতে দিতে পালস বিট ফিরে এসে শকেবল রিদম এলো, দেন গিভ দ্য শক, দেন দিস সাইকেল কন্টিনিউস। বোঝা গেল? মানে প্রথমে যদি শকেবল রিদম না থাকে আমাকে অ্যাড্রিনালিন দিতে হবে, যদি পালসলেস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি থাকে অর অ্যাসিস্টোল, দেন গিভ অ্যাড্রিনালিন, continue giving CPR, intermittently give adrenaline every 3 to 5 minutes, convert the asystole to the shockable rhythm. Once the rhythm is shockable, then give shock. After giving shock, check the shockable rhythm is still shockable or not. If still shockable, then give another shock, then the cycle goes on. ধরে নিলাম এরপরে 2-3 বার শক দেওয়ার পর পেশেন্ট ইমপ্রুভ করলো, নাও গো টু দ্য পোস্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কেয়ার চেকলিস্ট। সেটা পরে আসছি কি কি। যদি দেখা যায় যে রিদম এখানে শক দিয়ে দিয়ে আবার নন শকেবল রিদম হলো, then you have to continue the CPR and giving adrenaline. In between you have done endotracheal intubation. There are some other drugs not regularly used, just নামগুলো মনে রাখবি। One is lidocaine or lignocaine, another is amiodarone. Amiodarone যেহেতু অ্যান্টি-অ্যারিথমিক ড্রাগ সেই জন্য ইউজ করা হয়, 5 mg per kg, this is the pediatric dose. Now if you are giving another shock, একটার পর একটা শক দিতে যাচ্ছিস কিন্তু পেশেন্ট ইমপ্রুভ করছে না, then you have to suspect what can be the reversible causes. Now coming to the reversible causes, what are the reversible causes? There are 6, বলে এটাকে 6H and 5T দেখাচ্ছি। ওরকম কোনো ডেফিনিট নেই, ইভেন ইফ অ্যাজ পার দিস চার্ট এখানে একবার 2বার 3বার শক দিচ্ছিস, অ্যাড্রিনালিন দেওয়া হয়েছে, অ্যামিওডারিন দেওয়া হয়েছে, তারপরেও শক লাগছে, দেন ইউ হ্যাভ টু সাসপেক্ট রিভার্সিবল কজেস। যদি এসিস্টল থাকলে 2বার শক আমাদের অ্যাড্রিনালিন দেওয়া হয়েছে, তারপরেও যদি সিপিআর করে বোঝা যাচ্ছে যে পেশেন্ট ইমপ্রুভ করছে না, দেন ইউ হ্যাভ টু সাসপেক্ট রিভার্সিবল কজেস, বাট এটা ইন্টারচেঞ্জেবল। সো 6H and 5T এইটা তোদের এক্সামে ধরে। You have to suspect the reversible causes. What are the reversible causes? 6H and 5T. 6H, hypovolemia, hypoxia, hydrogen ion or acidosis. Acidosisটা মনে রাখবি না, এখানে হাইড্রোজেন আয়ন হিসেবে করা হয়। Hypoglycemia, hypo or hyperkalemia, hypothermia. এইটা 6H and 5Ts. Tension pneumothorax, cardiac tamponade and toxin, thrombosis pulmonary or coronary thrombosis. মানে এই যদি কজগুলো সাসপেক্ট করিস, ইফ ইউ আর কি হয় এতবার শক দিয়ে এতবার আম্বুব্যাক করে, ইউ হ্যাভ প্রবাবলি ক্রিয়েটেড এ টেনশন নিউমোথোরাক্স, দ্যাটস ওয়াই পেশেন্ট ইজ নট ইমপ্রুভিং। ছোট বাচ্চাদের বেশি হয়, তো ইউ হ্যাভ টু ট্রিট অ্যাকর্ডিংলি। বোঝা গেল? এখানে আমাদের আরেকটা দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য পিকচার অফ প্লেসমেন্ট অফ দ্য AED. AED আমরা কিভাবে প্লেস করি? ওয়ান ইজ অ্যাট দ্য অ্যাপেক্স অফ দ্য হার্ট, অ্যানাদার ইজ অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য হার্ট। সো সেই জন্য হার্ট কিরকম এইভাবে আছে, দিস ইজ দ্য অ্যাপেক্স অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেস। তো এইভাবে প্লেস করি, দুটো লিড, একটা লিড এদিকে একটা লিড এদিকে। বোঝা গেল? পেডিয়াট্রিকে নিউবর্নে কি হয়, দুটো লিড যদি পাশাপাশি প্লেস করা হয়, দুটো টাচ হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে, বিকজ চেস্ট ওয়াল ইজ ভেরি স্মল। দুটো টাচ হয়ে গেলে কি হবে, শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। তো সেটা যদি না করা হয়, নিউবর্নদের কি হয়, একটা সামনের দিকে বসানো হয়, একটা পিছনের দিকে বসানো হয়, দুটো লিড। সো এই পজিশন, center of the chest, center of the back. Pediatric bradycardia with a pulse, another is pediatric tachycardia. এটা ইজি, এটার মধ্যে ডিফিকাল্ট কিছু নেই। ফার্স্ট অল pediatric bradycardia. Now এটা plain and simple. If the cardiopulmonary compromise is present, then you have to maintain the patent airway and breathing. Start CPR if heart rate is less than 60. If the cardiopulmonary compromise is not present, then support ABC, airway breathing circulation, যেটা বললাম, give oxygen, monitor ECG. If the bradycardia persists, then give adrenaline at the same dose or atropine.
and you have to check the pulse for every 2 minutes. 2 মিনিট ছাড়া ছাড়া পালস চেক করতে হবে। if bradycardia persists, if the bradycardia persists, then you give adrenaline. Now তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট is this, is the chart for pediatric tachycardia. দেখা যাচ্ছে? This is the chart for pediatric tachycardia with a pulse. Now আমাকে এইটার কেউ বলো, what is the diagnosis? What is this? মেডিসিনে পড়েছিস? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল it is a tachycardia, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। It is a wide complex tachycardia or narrow complex tachycardia? Narrow complex tachycardia. So the origin of the tachycardia is at the atrium level, not at ventricular level. যদি ventricular level কি হতো তাহলে wide complex tachycardia হতো। So it is a narrow complex tachycardia and origin is at the atrium level. So এখানে কোনো P wave দেখতে পাচ্ছিস কোথায়? এগুলো P নেই কিন্তু একটা। P গুলো নেই। হ্যাঁ? So তাহলে কি হচ্ছে? So it is a case of tachycardia. Origin is supraventricular. This is a yes, this is a diagnosis of paroxysmal supraventricular tachycardia, PSVT. এখানে কোনো P wave থাকবে না। এবারে তার আইডেন্টিফাই করলি, নাও এটা কেন পরিষ্কার আসছে না আমি জানি না। Now if you are suspecting a patient with pediatric tachycardia but the pulse is present, you can feel the pulse. Normally ABC, patent airway, breathing, circulation, IV or IO access, monitor 12 lead ECG. Suspected sinus tachycardia is suspected if infant rate is usually normal, usual infant rate less than 220, child rate is less than 180. এটা নরমাল। যদি এটা থাকে তাহলে there are some other causes of tachycardia, treat those causes like fever, hyperthermia, etc. Infant up to 220 normal হতে পারে newborn এ। Now you first then you have to monitor the ECG. If the cardiopulmonary compromise is present, then you have to evaluate the QRS duration. Now suspecting if the complex is narrow complex, then you are suspecting supraventricular tachycardia, paroxysmal supraventricular tachycardia. In wide complex tachycardia, probably the tachycardia is ventricular tachycardia. Then the treatment is synchronized cardioversion. এটা MCQ তে আছে। তাহলে যদি বাচ্চা পেশেন্টের cardiopulmonary, if the patient is having cardiopulmonary compromise is present and if you are suspecting ventricular tachycardia, then the treatment is synchronized cardioversion. If the complex is narrow complex, you are suspecting supraventricular tachycardia, then these features will be present. Peep wave will be absent. The RR interval is not variable and infant rate is usually more than 220, pediatric heart rate more than 180. এর থেকে বেশি রেট হলে তবেই আমরা PSVT ভাববো, আদারওয়াইজ নয়। And then the drug of choice is ওটা ফার্স্ট লাইন নয়। Then the first line of drug of choice is adenosine. কিভাবে দেয়া হয়? IV। যত হার্টের কাছে দিতে পারবি তত ভালো। ধর পেশেন্টের চ্যানেল এখানে করা আছে, ইউ ডু এ চ্যানেল ইন দিস এরিয়া। হ্যাঁ, যদি সেন্ট্রাল লাইন থাকে, যদি নেক লাইন করা থাকে, ইউ ক্যান গিভ দ্যাট। ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য অ্যাডিনোসিন র্যাপিডলি। কি করা হয়? একটা 3-ওয়ে স্টপ কক নেওয়া হয়, একটাতে অ্যাডিনোসিন আর একটাতে একটা নর্মাল ফ্লাশ। একজনে অ্যাডিনোসিনটা পুশ করলো, আরেকজনা নর্মাল ফ্লাশটা র্যাপিডলি পুশ করলো। যত তাড়াতাড়ি হার্টে যাবে তত বেটার, কারণ অ্যাডিনোসিনের হাফ লাইফ কত? 6 সেকেন্ড। ভেরি গুড, 6 সেকেন্ড। সো তুই যদি পেরিফেরিতে দিস, হার্টে পৌঁছাতে দিই, তার দুটো হাফ লাইফ বেরিয়ে যাবে। তো ইউ গিভ অ্যাডিনোসিন অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ পসিবল। নাও কামিং টু হোয়াট ইজ দ্য ডোজ। ডোজ ইজ ফার্স্ট ডোজ ইজ 0.1 mg per kg but not more than 6 mg absolute dose. সেকেন্ড ডোজ যদি একটাতে না হয় কার্ডিওভার্সন, দেন সেকেন্ড ডোজ ইজ 0.2 mg per kg, ম্যাক্সিমাম ডোজ 12 mg, এর বেশি দেওয়া হয় না। আর আরেকটা যেটা বলেছি সিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন, দেন ইফ ইউ আর ডুইং সিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন দেন দ্য স্ট্রেংথ উইল বি লো। ওখানে আমরা কত দিয়েছিলাম? 2 জুল পার কেজি, এটা 0.5 to 1 জুল পার কেজি।
লো ডোজে দেওয়া হয়। সো ইউ আর সাসপেক্টিং পিএসভিটি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গিভেন অ্যাডিনোসিন। এবারে অন্য প্রবাবিলিটি দেয়, কার্ডিওপালমোনারি কম্প্রোমাইজ ইজ নট প্রেজেন্ট, মানে পেশেন্টটা কার্ডিওপালমোনারি কম্প্রোমাইজ স্টেটে শকে নেই। ইউ আর সাসপেক্টিং ventricular tachycardia, then you can give also adenosine. If the rhythm is regular and QRS is monomorphic, then you can also give adenosine. যদি দেখা যায় যে কমপ্লেক্সটা ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া, মানে you are suspecting supraventricular tachycardia, then you can consider vagal maneuvers. What are the vagal maneuvers? অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু আছে, ক্যারোটিড ম্যাসাজিং, জোরে ব্লো করা, একটা কিছু দেওয়া হয় জোরে ফু দেবে, আরেকটা কি করা হয় ঠান্ডা জলের মধ্যে মাথাটাকে ডুবিয়ে নেওয়া। দিজ আর ভেগাল ম্যানুভার্স। নর্মালি প্র্যাকটিক্যালি করা হয় না, করলে মার খেয়ে যাবি, করতে যাস না। হ্যাঁ, তোরা অ্যাডিনোসিনই দিবি, যদি পিএসভিটি পাস অ্যাডিনোসিনই দিবি। বাট ওরা যেটা অ্যাজ পার প্রোটোকল, if the patient is hemodynamically stable and you are suspecting PSVT, then first choice is vagal maneuvers. If the vagal maneuver fails, then you can give adenosine. যদি ভেগাল ম্যানুভার দু তিনটে ভাগে করা হয়, যদি ফার্স্ট ইউ আর সাসপেক্টিং পেডিয়াট্রিক ট্যাকিকার্ডিয়া, you have seen the patient is not in cardiopulmonary compromised state, the patient is not in a shock, and then you are seeing the patient is having narrow complex tachycardia and you are suspecting PSVT, then the first line of treatment is ভেগাল ম্যানুভার্স। এই যে এতগুলো ইফ বললাম, এর মধ্যে একটাও যদি চেঞ্জ হয় ট্রিটমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এমসিকিউটা ওইখান থেকে আসে, এই যে বললাম ওই একটা শব্দ চেঞ্জ করে দেবে। ইউ আর সাসপেক্টিং সুপ্রাভেন্ট্রিকুলারটাকে ভেন্ট্রিকুলার করে দেবে, কোনো জায়গায় বলবে কার্ডিওপালমোনারি কম্প্রোমাইজ, তাহলেই দেখবি চারটে আলাদা আলাদা আউটকাম, মানে ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগস। এইখানটা এই কারণে পড়ানো তোদের এমসিকিউতে এইটা আছে, কন্ডিশনটা বলে দেবে যে হার্ট রেট বলে দিল ধর 220, ইনফ্যান্ট, কার্ডিওপালমোনারি কম্প্রোমাইজড, ইউ আর সাসপেক্টিং পিএসভিটি, হোয়াট উইল বি দ্য ফার্স্ট ড্রাগ অফ চয়েস, ফার্স্ট মেথড অফ চয়েস। সেখানে কিন্তু সিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন, অ্যাডিনোসিন, ভেগাল ম্যানুভার সবকটি অপশনে থাকবে। ঠিক আছে, তো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস চার্ট। ভেগাল ম্যানুভার দেওয়া যেতে পারে, অনেক সময় প্র্যাকটিক্যালি দেওয়া হয়, বাট হোয়েন ইউ আর আনসারিং কোয়েশ্চেন্স অর এমসিকিউস ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য প্রোটোকল। আমাদের এখানে ওদের প্রোটোকলে যেটা বলা আছে ওরা ওটা টোটো ফলো করে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমাদের দেশে যদি আমরা বাচ্চাকে পিএসভিটি পাই, কার্ডিওপালমোনারি কম্প্রোমাইজ হয়েছে, পেশেন্ট যদি দেখে তুই মাথাটাকে জলে ডুবিয়ে দিয়েছিস, একটা মারও মাটিতে পড়বে না, তুই তো সাবমার্জ করে মেরে দিবি, তার থেকে ইউ গিভ অ্যাডিনোসিন, ইউ ক্যান গিভ অ্যাডিনোসিন। সেটা কোনো এখানে অ্যাজ পার দিস চার্ট, ইফ ভেগাল ম্যানুভার ফেলস দেন ইউ ক্যান গিভ অ্যাডিনোসিন, দিস ইজ অ্যাজ পার চার্ট অ্যান্ড ইউ উইল অ্যান্সার কোয়েশ্চেন্স অ্যাজ পার প্রোটোকল। অ্যাডিনোসিনে কাজ না হলে ডিসি কার্ডিওভার্সন, তখন কি বলি ইলেকট্রোগ্রাফি, হ্যাঁ ওই তো মানে শক, ডিসি শক, ওটাই তো বলছি ডিসি কার্ডিওভার্সন, ওটাকেই বলছে সিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন। আচ্ছা, এখানে তোদের একটা বলছে হোয়াট ইজ সিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন অ্যান্ড হোয়াট ইজ নন সিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন, কোনো আইডিয়া আছে? আরে ব্যাপারটা কি, পিপিক করে তো আওয়াজ হয়, সেটা তো। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এসিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন? ইয়েস, একটা ঠিক বললি। দেখ, এতক্ষণ আমরা যখন পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে ছিলাম তখন সেখানে ভেন্ট্রিকেলের কোনো পালসই ছিল না, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হচ্ছিল, সেখানে সিনক্রোনাইজেশনের কোনো প্রবলেম, কোনো ব্যাপারই নেই। যখন খুশি মেশিন তুই বলছিস সুইচ টিপছিস, মেশিন শক দিয়ে দেবে, গল্প শেষ। দ্যাট ইজ অ্যাসিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন। বাট এখানে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, বাট সিনক্রোনাইজড মানে হচ্ছে ও সেই সময়তেই শক দেবে যে মুহূর্তে ভেন্ট্রিকেলটা বিট করছে। সিনক্রোনাইজেশন ইজ ইন দ্যাট পোর্শন। আর যদি এসিনক্রোনাইজড হয়, ও কার্ডিয়াক সাইকেলের যেখানে খুশি দিয়ে দেবে, তুই যেখানে সুইচ টিপবি সেখানে দেবে। আর এখানে কি, তুই মেশিনে সেট করে দিলি, সিনক্রোনাইজড দিবি, ডিসি কার্ডিওভার্সন সিনক্রোনাইজড, তো ইসিজি ওর সাথে সাথে হচ্ছে, ও সেই সময়তেই শকটা দেবে যে মুহূর্তে কার্ডিয়াক সাইকেলের নর্মাল বিটটা আসবে। সো হেয়ার লাইজ দ্য সিনক্রোনাইজেশন। তাহলে সিনক্রোনাইজড কার্ডিওভার্সন আমরা পেডিয়াট্রিক ট্যাকিকার্ডিয়া আর ব্র্যাডিকার্ডিয়া দেওয়া হয় না, ট্যাকিকার্ডিয়াতে দিই। এসিনক্রোনাইজড কোথায় দিই? যখন আমরা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে পাচ্ছি, সেখানে তো হার্টবিটই ঠিকঠাক করছে না, কিসের আর সিনক্রোনাইজেশন?
প্লাস যখন আমরা সিনক্রোনাইজ দিচ্ছি তখন ডোজটা অনেকটা কম 0.5 to 1 জুল, আর এতে ডোজটা 2 তারপরে 4, ডোজটা অনেকটা বেশি এসিনক্রোনাইজড। বোঝা গেল? আর কিছু প্রশ্ন?